હવે ગોદડીની આરતીના દર્શન થશે. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा बांधो कर जोड़े प्रभु बांधो कर जोड़े चरण शीश धर्या दे चरण शीश धर्या दे ना क्या तोड़े प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल धनुधारे प्रभु द्विज कुल धनुधारे वामर पतितयुधार्य वामर पतितयुधार्य अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ धीरथ जरणे अड़सठ धीरथ जरणे टूट गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जय दर्शन करशे प्रभु जय दर्शन करशे काळ करम ते जुदे काळ करम उठे कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आय बसर करुणा निधि करुणा बहु की दे वाले करुणा बहु की दे मुक्तानंद कहे मुक्ति आनंद कहे मुक्ति सुगम करे श्रीधि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु आनंद दयाळु बड़वंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे देव नारायण हरे नारायण हरे देव नारायण हरे देव नारायण हरे
येन जेमुत समानवर्णं रत्नोलसत्कुण्डलशोभिकर्णं महाकिरीटाद्रमयूरपर्णं शिराधिकाग्रं निधाय पाणे द्वितयेन वेणुं निजाधरे शेखरयातरेणुं निनादयन्तं जगतौ करेणुं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि विशुद्धहेमोज्ज्वलपीतवस्त्रं हतार्यूतं च विनापि सहस्रम् व्यतिर्कृतानेकसुरभियस्त्रं श्रीराधिका अधर्मतेशार्दितसाधुपालं सधर्मवैरासुरसङ्गकालं पुष्पादिमालं व्रजराजबालं श्रीराधिका कृष्णमं नमामि गोपीप्रियाराम्बितरासखेलं रासेश्वरीराञ्जनकृत्पहेलं स्कन्दोलसत्कुमकुमचेनचेलं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि वृन्दावने प्रेततया वसन्तं निजाश्रितानां पदयोधरन्तम् गोपगोपीरभिनन्दयन्तं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि विश्वादिशानमान्ददर्पहारं संसारिजीवाश्रयणीयसारं सदैव सत्पुरुषसौख्यकारं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि आनन्दितात्मा व्रजवासितोकं नन्दार्दिसुन्दरशितदिव्यलोकं विनाशितस्वाश्रितजीवशोकं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि निर्विकल्पुतमति निश्चैतव घनश्याम महात्मज्ञानी भक्तिदा वेकांतिक सुखधाम मोहि में तो भक्तपनो तामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को द्रोह कबू नहीं हो एकांतिक तव दास को दीजिए समागम मोय नाथ निरंतर दर्शित तव दासन को दास यही मांगू करी विनय हरि सदा राखियो बास हे कृपाणु ये भक्त पते भक्त वसल सुनो बात दया सिंधु स्तवन करी मांगू वस्तु साठ સહજાનંદ મહારાજ કે સબ સત્સંગે સુજાણ તાકુ હોય દ્રઢ વર્તનો શિક્ષાપત્રી પ્રમાણ સૌપત્રી में अति बड़े नियम एकादश जोय ताकु व्यक्ति कहत हूँ सुनियो सब चिद प्रोय इंसान करने जंतु के परत्रिया संग को त्याग मांसन खावत मध्य को पीवत नहीं बड़ भाग विधवा को स्पर्शत नहीं करत ने आत्मघात चोरन करने का हो के कलंक न कोई को लगात देव को बिन कब्दो नहीं खात विमुख जीव के वदन से कथा सुनी नहीं जात यही धर्म के नियम में बरतो सब हरिदास भजो श्री सहजानन पर छोड़ी और सबात रही एकादश नियम में करो श्री हरिपद प्रीत प्रेमानंद के धाम में जाओ निसंग जगजीत प्रेमानंद के धाम में जाओ निसंग जगजीत સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય દરેક હરિભક્તો આજે જે આપણે હાટડી ભરી છે એ શાકભાજીનો પ્રસાદ દરેક લઈને પછી ઘરે જવાનું છે તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો વિશ્વેશ છો સકળ વિશ્વતણા વિધાતા દાતા તમે સકળ મંગલ શાંતિ દાતા માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્ય નામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ કરુણા કરી કાપી નાખો નીતે પ્રભુ તવ પદે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ
જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, વેદો સ્તુતિ ઉચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં યણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ, આવે અક્ષરધામ તે અવનિમાં જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા, કીધા ચારુ ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા, જેણે કરુણા કરી, વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ, જન્મ્યા કૌશલ દેશ વેશ બટુનો, લય તીર્થમાં હે ફર્યા, રામાનંદ મળ્યા સધર્મ ચલવ્યું, યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા, મોટા ધામ રચ્યા રહ્યા ગઢપુરે, બે દેશ ગાદી કરી, અંતર ધ્યાન તયા લીલા હરિતણી, સંક્ષિપ્ત માયુચરી, ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ, નિજાશ્રિતાનાં સકલાર્તિહંતાં, સધર્મ ભક્તિરવિनं વિધાતા, દાતા સુખાનાં મનસેષિતાનાં, તનોતુ કૃષ્ણોऽખિલમङ्गलं નમઃ. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય, શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય, શ્રી ધર્મદેવ ભક્તિ માતા હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાનની જય, શ્રી સૂર્યનારાયણ દેવની જય, શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવની જય, શ્રી ઉમિયા માત કી જય, શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજની જય, શ્રી 500 પરમહંસની જય, આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજની જય, આજના હાટડી ઉત્સવની જય. ભવેતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણાનિકેતનમ, વ્રતદાન તપઃ ક્રિયાફલમ, સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની, શ્રી નરનારાયણ દેવની, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, શ્રી રેવતી બળદેવજી મહારાજની જય. સર્વાવતારી આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુજી, શ્રીજી મહારાજના લાડીલા દરેક હરિભક્તોને
આજની દેવ પ્રબોધિની એકાદશીના ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, જોત જોતામાં ચાતુર્માસ પૂરો થઈ ગયો. આમ તો ચાતુર્માસના 4 મહિના હોય છે, પણ આ વખતે અધિક માસ આવ્યો એટલે આમ કુલ 5 મહિના. તો ચાતુર્માસમાં જે કાંઈ નિયમ લીધેલા હોય એ આજે પૂરા થતા હોય છે. તો ચાતુર્માસમાં અમુક વસ્તુ ખવાતી નથી હોતી, તો આજના દિવસે ભગવાનને ધરાવે, ભગવાન પહેલા જમે અને પછી બધા ભક્તજનો જમે, આવી આપણી ભાવના હોય છે. એટલે અત્યારે આપણે ભગવાનની સન્મુખ બધા જ શાકભાજી અને ફ્રૂટ ધરાવવામાં આવ્યા છે. હવે ભગવાને આરોગ્ય લીધા છે, હવે કાલથી તમ તારે જમાવટ બોલાવો તારે. ભાઈઓ અને બહેનોને નજીકથી જો ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો અહીંયા આગળ બધા બહેનો આવી અને દર્શન કરી લો. પછી તમ તારે પોતપોતાના સ્થાને બેસી જાયજો અને પછી બધા જ શાકભાજીનો પ્રસાદ લઈ અને જવાનું છે. તમે બધા એક એક થેલી લેતા જાયજો ઘર દીઠ. એટલે નજીકમાં આવી અને બધા તમે શાંતિથી, તમ તારે બહુ ઉતાવળ નથી, ડિસ્ટન્સ રાખી અને દર્શન કરજો. તો વાલા ભક્તજનો, આજનો દિવસ એટલે આજે તો ઘણા બધા યોગો ભેગા થયા છે. નીલકંઠ વર્ણી વેશે ભગવાને 7 વર્ષ સુધી વન વિચરણ કરી લોજના આશ્રમમાં આવ્યા બાદ પીપલાણા ગામમાં રામાનંદ સ્વામી અને નીલકંઠ વર્ણીનું અદ્ભુત મિલન થયું. રામાનંદ સ્વામીએ પીપલાણા ગામમાં 1882 અને કારતક સુદ એકાદશીના દિવસે નીલકંઠ મહાપ્રભુને દીક્ષા આપી અને નામ પાડવામાં આવેલું સહજાનંદ સ્વામી અને નારાયણ મુનિ. તે દિવસ હતો એ આજનો દિવસ છે. કારતક સુદ એકાદશીના દિવસે રામાનંદ સ્વામીએ નીલકંઠ મહાપ્રભુને દીક્ષા આપેલી, એટલે આજનો દીક્ષા દિન છે. પછી રામાનંદ સ્વામીએ જેતપુર ગામમાં સહજાનંદ સ્વામીને ગાદી પટ્ટાભિષેક કરેલો, ભગવાનને ગાદીએ બિરાજમાન કર્યા. એ તિથિ આ કારતક સુદ એકાદશીનો દિવસ હતો. આજના દિવસે ભગવાનને રામાનંદ સ્વામીએ ગાદી ઉપર બિરાજમાન કરેલા. અને વાલા ભક્તજનો, આજનો દિવસ એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના ધર્મ કુલમાંથી રામ પ્રતાપભાઈ અને ઈચ્છારામ બંને ભાઈઓના દત્તક પુત્ર શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજ, એમને વડતાલની અંદર 1882ની સાલમાં 1881ની સાલમાં ભગવાને પોતાની ગાદી ઉપર બિરાજમાન કર્યા અને અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ અને રઘુવીરજી મહારાજ 2 દેશ ગાદી તરીકે પ્રચલિત કર્યા. એ બંને આચાર્યોને ગાદીએ બિરાજમાન કર્યા. એ દિવસ ભક્તજનો આજનો દિવસ હતો. અને મુક્તાનંદ સ્વામી, રામાનંદ સ્વામી ધામમાં ગયા બાદ કચ્છ દેશમાં વિચરણ કરવા માટે ગયેલા અને આ બાજુ સહજાનંદ સ્વામીએ સમાધિ પ્રકરણ ચલાવેલું. પછી તો જેને તેને સમાધિ થવા માંડી. મુક્તાનંદ સ્વામી કચ્છમાં ગયેલા છે, આ બાજુ જેને તેને સમાધિ થાય. મૈયારામ ભટ્ટ હતા, એને વિચાર કર્યો કે રામાનંદ સ્વામીએ કોઈ દિવસ આવી સમાધિ કોઈને કરાવતા નહીં,
આ સહજાનંદ સ્વામીએ આખા સત્સંગને બગાડી નાખ્યું. માટે આની જાણ મુક્તાનંદ સ્વામીને કરવી જોઈએ. સ્વામીને જઈને વાત કરી કે સ્વામી તમે આ સત્સંગ કરાવવા માટે આવ્યા છે અને અહીંયા તો સહજાનંદ સ્વામીએ પાખંડ ચલાવ્યું છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામી સહજાનંદ સ્વામીને ઠપકો દેવા માટે એ વખતે કાલવાણી ગામમાં હતા. અને મુક્તાનંદ સ્વામી કાલવાણી ગામમાં સહજાનંદ સ્વામીને એકાંતમાં બેસાડી અને કહે છે કે દિયો પાખંડ મેલી સત્સંગમાં ન થાવું ફેલી. આ જેને તેને સમાધિ થાય બીજા માને અમને ન મનાય. ભગવાન કહે છે કે સ્વામી અમે તો કઈ કરતા નથી. જેની અમારા ઉપર દ્રષ્ટિ પડે ને અમારી દ્રષ્ટિ એના ઉપર પડે એને સમાધિ થાય એમાં અમે શું કરીએ. ભગવાને ઘણા સમજાવ્યા પણ મુક્તાનંદ સ્વામીને જો એટલો સહજાનંદ સ્વામીના વચનમાં વિશ્વાસ ન આવ્યો. તમે વિચાર કરો કે ભગવાનનો નિશ્ચય થવો કેટલો બધો કઠણ છે. આ તો મુક્તાનંદ સ્વામી આપણને બધાને સમજાવવા માટે, બાકી એ તો ભગવાનના મુક્ત હતા. પણ જ્યાં સુધી ભગવાનનો જીવમાં નિશ્ચય ન થયો હોય ને ત્યાં સુધી ડગમગાટ રહે ખરો. ભગવાનનો નિશ્ચય છે ને 3 પ્રકારે થાય. પેલા ઇન્દ્રિયોમાં થાય, પછી અંતઃકરણમાં થાય અને પછી જીવમાં થાય. જેને જીવમાં ભગવાનનો નિશ્ચય થઈ જાય ને પછી એનો કોઈ કાળે નિશ્ચય નીકળે નહીં. એ ગમે એવી વાતો સાંભળે, ગમે એવા ચરિત્રો સાંભળે તોય પણ એને કોઈ દિવસ ભગવાનને વિશે સંશય ન થાય. જો જીવમાં નિશ્ચય હોય તો. ફક્ત ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણમાં તમને નિશ્ચય હોય તો ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે સંશય થયા વિના રહે નહીં. રામાયણમાં લક્ષ્મણજી હતા ને અને રામ ભગવાનનો નિશ્ચય જીવમાં હતો. રામ ભગવાન ગમે તેવા પાગલ ગાંડા કાઢતા હતા છતાંય પણ લક્ષ્મણજીને કોઈ દિવસ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સંશય થયો. એને એમ થયું કે આને ભગવાન કહેવાય. એ સીતાજીનું અપહરણ થયું પછી ભગવાને જે ચરિત્રો કર્યા ભલ ભલાનો ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ઉઠી જાય એવા ભગવાન ગાંડા કાઢતા હતા. ઓલા પાર્વતી જોયું ને તો તરત એને સંશય ન થઈ ગયો. ભોળાનાથ ને કહે છે કે તમે ખરેખર ભોળા જ રહ્યા. એક પત્નીને માટે આટલું બધું રડતો હોય એને ભગવાન નો કહેવાય. પણ લક્ષ્મણજી 14 વર્ષ સુધી ભગવાનની સાથે રહ્યા પણ ભગવાનના કોઈ પણ ચરિત્રમાં એને કોઈ દિવસ સંશય ન થયો. કારણ શું? એને ભગવાનનો નિશ્ચય જીવમાં થઈ ગયો હતો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ઘણા ભગવાનને સમજાવ્યા છતાંય પણ ભગવાન કે અમે તો કાંઈ કરતા નથી. મુક્તાનંદ સ્વામીને આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી. સ્વામીને થયા કરે છે કે સત્સંગનું શું થશે. અને સવારનો સમય થયો ને પર્વતભાઈ આદિ ભક્તજનોને સાથે લઈ બાજુમાં એક નાનું સરોવર હતું ત્યાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે. અને સ્વામી હાથમાં લોટો લઈ અને દિશાએ જવા નીકળ્યા. અને એ જ વખતે અંતરિક્ષમાં રામાનંદ સ્વામીએ દર્શન દીધા. અને ગુરુદેવને જોતા જ મુક્તાનંદ સ્વામી ઢગલો થઈ ગયા. રામાનંદ સ્વામી ગુરુદેવને કહે છે કે ગુરુદેવ. અને એ વખતે રામાનંદ સ્વામી કહે છે કે મુકુંદ, મેં તમને કેટલી વાર કહ્યું હતું કે હું તો ડુગડુગીનો વગાડનારો છું. ખરા ખેલના ભજવનારા સહજાનંદ સ્વામી છે. મુકુંદ, તમે ભૂલી ગયા? સહજાનંદ સ્વામી સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અને રામાનંદ સ્વામી આ પ્રકારે કહ્યું. હવે મુક્તાનંદ સ્વામીને ખ્યાલ આવી ગયો. તરત જ સરોવરમાં સ્નાન કરી સરસ મજાના ફૂલ હતા એ પોતાના હાથે ચૂંટ્યા હશે. સુંદર મજાની માળા બનાવી સહજાનંદ સ્વામીનો હાથ ઝાલી અને
ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીની જે ગાદી હતી ને, અત્યાર સુધી રામાનંદ સ્વામીની ગાદી ઉપર મુક્તાનંદ સ્વામી બેસવા ન દેતા. હાથ ઝાલી અને કહે છે કે આ ગાદી ઉપર તમે બિરાજમાન થાઓ. ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી કહે છે કે સ્વામી આ તો ગુરુદેવની ગાદી છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે હવે મને ખ્યાલ આવ્યો, આપ તો ગુરુના પણ ગુરુ છો. અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ કાલવાણી ગામમાં હાથમાં આરતી લઈ અને એ જ વખતે જય સદગુરુ સ્વામી આરતી બનાવી. ભક્તજનો, કારતક સુદ એકાદશીના દિવસે આરતી બનાવવામાં આવી. આજનો દિવસ છે. આજના દિવસે મુક્તાનંદ સ્વામીએ જય સદગુરુ સ્વામી એ આરતીની રચના કરેલી છે. તો વાલા ભક્તજનો, આજે ચાતુર્માસ પૂરો થયો. આજ તો ભગવાન હાથમાં ત્રાજવા લઈ અને શાકભાજી વેચવા માટે બેઠા હતા. હાટડી માંડી દુકાન શાકભાજીની આવે ને. ભગવાન પોતાના ભક્તને માટે જે કરવું હોય એ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. બોલો, પોતાના ભક્તોને રાજી કરવા માટે સ્ત્રીના કપડા પહેરે, પોતાના ભક્તને રાજી રાખવા માટે ખેતરની અંદર સાતી ચલાવે, એ પોતાના ભક્તને માટે ભગવાન કોળો ચલાવે. કચ્છમાંથી મહારાજ ફરતા ફરતા કંથકોટ નામનું ગામ છે, ત્યાં પધારેલા. તમે કોઈ ગયા છો કંથકોટ? ત્યાં કચરા ભગત હતા. પેલા તમે વિચાર કરો કે માણસોના નામ કેવા હોય. અત્યારે નામ તો હારા હારા પાડે, પણ એ માયલો એકય સાટો ન હોય ગુણનો. ઘણા બહેનોના નામ હોય શાંતાબેન, પણ રામ ગામમાં કોઈને શાંતિ લેવા દેતી હોય તો. અમુક બહેનોના નામ હોય લક્ષ્મી, પણ એ કાયમને માટે લાકડા જ વેચતી હોય પાછી. એટલે નામ હતું કચરા ભગત, પણ એનું કામ હતું ને હોનાનું હતું. ખરેખર એવા ભગવાનના ભગત સ્વામિનારાયણ ભગવાન એકલા ચાલતા ચાલતા કંથકોટ પધાર્યા. કચરા ભગતના ઘરે કચરા ભગત એકલા હતા, એના પત્ની પિયરિયામાં ગયેલા. મહારાજ અચાનક સામે ચાલીને આવ્યા. કચરા ભગત તો આનંદમાં આવી ગયા. જયારે અક્ષરધામના અધિપતિ ભગવાન જયારે સામે ચાલીને ઘરે પધાર્યા હોય ત્યારે ભક્તને કેટલો બધો આનંદ થયો હશે. મહારાજ કહે છે કે કચરા ભગત, ભૂખ લાગી છે. પ્રેમી ભગતને જોવે ને એટલે ભગવાનને ભૂખ લાગે. તો મહારાજને કહે છે કે મહારાજ, અત્યારે તો રીંગણા વેચવાનો સમય થયો છે અને મારા પત્ની છે એ પિયરિયામાં ગયા છે. તો મહારાજ કહે છે કે કચરા ભગત, એમાં શું મોટી વાત છે? હું છે ને રીંગણા વેચવા માટે બેસું અને તમે રોટલા બનાવો. નહીતર ભગવાનને રસોઈ બનાવતા નહોતી આવડતી, સારામાં સારી આવડતી તો. છતાંય પણ અહીંયા મહારાજે એમ કેમ કીધું કે અમે રીંગણા વેચવા માટે બેસશું ને તમે અમારા માટે થાળ બનાવો એમ? આજે ભગવાનને પોતાના ભક્તના હાથ, તે ભગવાન તો બહાર ઓટો હશે, ત્યાં રીંગણાનો ટોપલો લઈ હાથમાં ત્રાજવા લઈને શાકભાજી વેચવા માટે બેઠા. એ ભગવાન કેવા શોભતા હશે તમે વિચાર તો કરો. અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો નાયક આજે હાથમાં ત્રાજવા લઈને રીંગણા વેચવા માટે એ ગામડામાં ભગવાન બેઠા હશે. એ ભગવાન કેટલા શોભતા હશે. તે કચરા ભગત તો રોટલા ઘડે, પણ મનમાં સંકલ્પ થાય કે સહજાનંદ સ્વામી ઉદાર દિલના છે, કદાચ કોઈક લેવા માટે આવે ને કદાચ આખો ટોપલો ઠાલી દઈ છે ને તો વગર એકાદશી મારે એકાદશી આવશે. ભગતનો વ્યવહાર એવો હતો, દરરોજ જે કાંઈ વેચાણ થાય એમાંથી ગુજરાન કરે. તે રોટલા ઘડતા જાય, અહીંયા એક ગોખલો બારી હશે ત્યાંથી વારંવાર આમ જોયા કરે. એમાં બરોબર ગામના એક માજી રીંગણા લેવા માટે આવ્યા, મોટી ઉંમર. આવે ને આમ નજર કરીને
તો કોઈક અજાણ્યા પુરુષને જોયા, વિચાર કરે છે કે આજ કોઈક અજાણ્યો લાગે છે, આવ્યા એટલે તરત મહારાજે પૂછ્યું કે બોલો કેટલા રીંગણા જોઈશ? તો કે 2 કિલા. ભગવાને હાથમાં ત્રાજવા લીધા, એક બાજુ વજન મૂક્યા અને એક બાજુ પેલા રીંગણા મૂકવા માંડ્યા. એમાં બરોબર રીંગણાનું પલ્લું નમ્યું ને તો ભગવાને મોટું રીંગણું કાઢી નાનું રીંગણું મૂક્યું અને ઓલા ડોસીમાનું મગજ ગયો કે તમે હોનું વેચવા માટે એ અમારો કચરો હોય ને તો નમતું તો આપે, ઉપર પાસે 2 રીંગણા વધારે આપે. ભગવાન કહે છે કે જો ઠેઠ આધોય ગામથી રીંગણા ઉપાડીને આવું છું, માથે ટાઈલ પડી ગઈ. તમારે રીંગણા લેવા હોય તો લ્યો ને કે હાલતા થાવ. તો ઓલા કચરા ભગત રસોડામાં રોટલા ઘડતા હતા ને એને આંભળ્યું, વિચાર કરે છે કે ભગવાન એક પણ રીંગણું વધારે દેવા નથી હો. જીવ હેઠો બેઠો. પછી તો થાળ બનાવ્યો, ભગવાન જમ્યા. કહેવાનું આશય કે વિચાર તો કરો, ભગવાન પોતાના ભક્તને માટે બધું જ કરવા તૈયાર થાય, પણ જો આપણા હૈયામાં ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિ જાગે તો સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ दुर्योधन का मेवा त्यागी साग विदुर घर पाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई. भगवान में जो प्रेम जागे तो शास्त्र एम कहे छे के ये भगवान भक्त कहे एम करवा माटे तैयार थाय. भगवाने अर्जुन जी नो रथ चलायो, सबरीना याठा बोर जेमा, विदुरजीने त्या भाजी जेमा. दादा खाचरना लग्न करवानो समय थयो त्यारे भगवाने दादा खाचरने राजी करवा माटे स्वयं એ પોતે વેલડો ચલાવવા માટે તૈયાર થયા. એટલે વાલા ભક્તજનો, આ ચાતુર્માસની અંદર જે ભક્તજનોએ નિયમ લીધા હોય ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે જે ભક્તજનોએ નિયમ લીધા હોય કદાચ પૂરા થયા હોય ન થયા હોય, પણ મારા સંસારમાં રહ્યા છીએ, તમારા બાળક છીએ, પ્રવૃત્તિને કારણે કદાચ પીડ્યો કે ન પીડ્યો, પણ આપ તો અમારા માત પિતાને સ્થાને છો, તો છોરું કસોરું થાય પણ માવતર કુમાતર કોઈ દિવસ થાય નહીં. તો ભગવાન આપણા બધા જ નિયમોને પરિપૂર્ણ રીતે સ્વીકારી આપણા ઉપર ખૂબ ભગવાન પ્રસન્ન થાવો એવી આજના દિવસે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું. વાલા ભક્તજનો, ચાતુર્માસ તો પૂરો થયો. એનો અર્થ એવો નહીં કે હવે બધું જ તમારે મૂકી દેવાનું, કાંઈ કરવાનું નહીં એમ. હવે તો તમે જે કાંઈ માળા ફેરવતા હોય, પૂજા પાઠ કરતા હોય, જે કાંઈ ભગવાનને રાજી કરવા માટે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરતા હોય, ભજન તો કરજો. કારણ કે અત્યારે કોરોનાના કેસ પણ વધી રહ્યા છે, થોડીક સાવધાની પણ રાખજો. આજે ઘણા બધા ભાઈઓ અને બહેનો, આજ તો રજાનો દિવસ હતો કા? હા, એટલે આમ તો આપણે ઇન્ડિયન રહ્યા એટલે બંધ તો રાખી જ નહીં, આપણે એમાં માનતા જ નથી, એટલે આપણે તો ખુલ્લો જ રાખ્યો છે. પણ તોય તમે બધા સમય કાઢી અને આજે ચાતુર્માસના એન્ડમાં, સમાપ્તિમાં તમે બધા દર્શન કરવા માટે આવ્યા. એટલે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે આ 5 આરતી કરી એટલે આ ચાતુર્માસની અંદર જેટલી વખત આરતી થઈ બધી આરતીનું ફળ ભગવાન બધાને આપી દેજો. તાર ખરેખર ભક્તજનો દર્શનનો ખૂબ મહિમા છે. તમે ઘરે જે કાંઈ કરતા હોય એના સામે આ
મંદિરે આવીને તમે ભગવાનની સન્મુખ જે કાંઈ કરો ને એનું અનંત ગણું ફળ મળે છે. શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે આ ભગવાનનું મંદિર છે એ ભક્તિમય ભૂમિ છે, અને અહીંયા જે ભગવાન બિરાજમાન છે એ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ હોય. વેદોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ નારાયણની સાક્ષીએ અહીંયા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હોય, એટલે સાક્ષાત અક્ષરધામમાંથી જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કાયમને માટે આ મૂર્તિમાં મૂર્તિમંત બનીને આપણને દર્શન આપતા હોય છે. એટલે તમે અહીં એક માળા ફેરવો તો 1000 માળાનું ફળ મળે, એક દંડવત કરો તો 1000 દંડવતનું ફળ મળે, એક પ્રદક્ષિણા કરો તો 1000 પ્રદક્ષિણાનું ફળ મળે. આટલો બધો બેનિફિટ મળતો હોય છે. એટલા માટે સંતો અને શાસ્ત્રો કહે છે કે મંદિર દરરોજ આવો. ભગવાનના દર્શન કરવાથી જન્મો જન્મના પાપ બળી જાય, બીજું કાંઈ નહીં, પણ ભગવાનની આપણા ઉપર દ્રષ્ટિ પડે ને તોય આપણો બેડો પાર થઈ જાય, આપણા જન્મો જન્મના પાપ બળી જતા હોય. એટલે ઘણી વાર વાત કરું છું ને કે ઓલા એક ઠેકાણે ભગવાનના દર્શન માટેની મોટી લાઈન, એટલી બધી માણસોની ભીડ, એમાં અચાનક ઓલા સુરદાસજી લાઈનમાં જોડાણા. એટલે અમારા અશોકભાઈ જેવા કોક હશે એને કીધું કે ઓ તમે તો આંખે કાંઈ દેખતા નથી, આટલા બધા માણસોની ભીડ છે, તો શા માટે આટલી બધી ભીડમાં તમે જોડાણા? આંખે તમને દેખાતું નથી, ભગવાનના દર્શન તો થવાના નથી. ત્યારે સુરદાસજીએ કહ્યું કે હું આંખે અંધ છું, ભગવાન તો દેખે છે ને, ભગવાનની દ્રષ્ટિ પડશે તો મારો જન્મો જન્મના પાપ બળી જાય છે, માટે ભગવાનના મને દર્શન કરવા દો. એટલે ખરેખર આ મંદિરમાં જે કોઈ સેવા કરે છે ને એ સેવાનું ફળ એને મળતું હોય છે. એક સરસ મજાની એક સંત વાત કરતા હતા કે એક ટ્રેનમાં તમને ખ્યાલ હોય કે ઓલા માણસો માગવા માટે ટ્રેનની અંદર ફરતા હોય છે, તો એમાં કોઈક અંધ હશે ત્યાંથી નીકળ્યો એટલે બધાની પાસે માગતો હશે. એમાં ઉપર સીટ ઉપર એક ભાઈ સૂતેલો હોય, એને સૂતા સૂતા નીચે ભાઈ હતો, એને 1 રૂપિયો આપ્યો, કહ્યું કે તું પેલા માગે છે ને ભાઈને તું આપી દે. એટલે નીચેનો માણસ હતો એને આપ્યો, એટલે તરત જ એને આશીર્વાદ આપ્યા કે ભગવાન તમારું ભલું કરે, ભગવાન તમારું સારું કરે. ત્યારે બાજુમાં એક ભાઈ હતો, એ બોલ્યો રૂપિયો કોનો અને આશીર્વાદ કોને? રૂપિયો કોનો અને આશીર્વાદ કોને? ત્યારે સુરદાસજી બોલ્યા કે હું કદાચ આંધળો હશું, હું કદાચ અંધ છું, પણ મારા આશીર્વાદ છે ને એ અંધ નથી, જેને રૂપિયા આપ્યો છે ને એ આશીર્વાદ મળી જશે. એમાં મંદિરની અંદર ભક્તજનો જે કોઈ તન મન ધનથી સેવા કરતા હશે ને ભગવાનના આશીર્વાદ એને મળી જ જતા હોય છે. એટલે વાલા ભક્તજનો, ખરેખર આપણું મંદિર એટલે અમેરિકાની અંદર બહુ સારામાં સારો સત્સંગ કહેવાય છે. બહુ મોટો અહીંયા સત્સંગ સમાજ વસે છે. આ તો કોરોનાને કારણે, નહીતર તો આપણે ત્યાં અત્યારે જે તુલસી વિવાહ થાય ને 1800 થી 1000 હરિભક્તો ઉમટતા હોય, પૂનમના દિવસે કેટલા બધા હરિભક્તો આવતા હોય છે, પણ કોરોનાને કારણે ભક્તજનો આપણે બધાએ પ્રોગ્રામ બંધ રાખવા પડ્યા. ભગવાનની જેવી ઈચ્છા, ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે જે પ્રોગ્રામો થયા હશે એના કરતાં પણ સવાયા પ્રોગ્રામ આપણી પાસે ભગવાન કરાવશે એવો મને ભગવાનમાં વિશ્વાસ છે. પણ અત્યારે તો દર્શન માટે આપણું મંદિર ખુલ્લું જ છે. તમને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ચોક્કસ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે પધારજો. ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે આ કોરોના વાયરસ થકી સારા સત્સંગ સમાજનું સ્વામિનારાયણ ભગવાન આરોગ્ય અને સર્વ પ્રકારે પરિવારની રક્ષા કરે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો વાલા ભક્તજનો, બીજું તો આજે કાંઈ વિશેષ કહેવું નથી. હવે કાલથી તમારે જે કાંઈ રીંગણા, શેરડી, મૂળા કે આ ચાતુર્માસમાં ઠપકારતા હતા તમે, અમુક હરિભક્તો ઠપકારે છે, સ્વાદિયા હોય ને એટલે રહી ન આપતા હોય તો અમુક ઘરે તો ડુંગળી લસણ ઠપકારે છે.
ખવાય નહીં. આપણે હરિભગત છીએ, ભગવાનના ભગત. તમે શિક્ષાપત્રી વાંચો છો ને સત્સંગી જીવનમાં, જો શિક્ષાપત્રીની અંદર અમુક હરિભક્તો એવો પ્રશ્ન કરતા હોય છે કે એ તો બ્રાહ્મણના ધર્મમાં લખ્યું છે, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાનું. અમે ક્યાં બ્રાહ્મણ છે, અમે પટેલ છીએ, અમારે ઠપકારાય. પણ મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં એવું કહ્યું કે આનો વિસ્તાર છે અન્ય શાસ્ત્રોની અંદર તમારે જોઈ લેવાનું. તો સત્સંગી જીવનની અંદર તૃતીય પ્રકરણની અંદર ભગવાને બધાને ના પાડી છે, કોઈએ પણ ડુંગળી લસણ ખવાય નહીં. એટલે ખાતા હોય તો બંધ કરી દેજો. જે લાઈવ ઘર બેઠા સાંભળતા હોય અને ડુંગળી લસણ ઠપકારતા હોય તો ભગવાનના ભગતને ખવાય નહીં. નકર ઉપલેટા ગામની અંદર એક રંગબાઈ ને રૂપબાઈ હતા. તે એમાં રૂપબાઈ હતા ને, દુષ્કાળના સમયમાં બીજું કાંઈ શાકભાજી મળે નહીં, જ્યાં જોવે ત્યાં ડુંગળી જ વેચાતી હોય. તે એ થોડીક મારા જેવી સ્વાદી હોય છે. તે બોલો એને ડુંગળી ખાવાની શરૂઆત કરી દીધી. ઘણા હરિભક્તો એને સમજાય કે આપણે ડુંગળી ન ખવાય, પણ એનાથી રહેવાય નહીં. તે ખાધા કરે. એમાં અંત અવસ્થા આવી તો એને એમ કીધું કે મને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેડવા માટે આવ્યા છે. બધાને કહીને શરીર છોડ્યો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એને લઈ ગયા, અક્ષરધામમાં લઈ જતા એવો સૂકો પ્રદેશ આવ્યો, ઊંચા ટેકરા. અને ભગવાને રૂપબાઈને કીધું કે રૂપબાઈ, તમારામાંથી ડુંગળીની ગંધ આવે છે, એટલે ગંધ કાઢવા માટે હવે તમારે અહીંયા રેકવું પડશે. અને ભગવાને એને ભૂતળીનો દેહ આપ્યો. અને એ સૂકા પ્રદેશની અંદર એવો પવન ફૂંકાય, રાડે રાડ્યું પાડે, એવી વેદના થાય, ભૂખ ને તરસ દુઃખ વેઠવા પડે. એમાં બરોબર રૂપબાઈ એ ગામની અંદર હતા, રંગબાઈ. તો રાત્રિના સમયે આને દેખાવ દીધો. તો કે તમે કોણ છો? આંખમાંથી દળ દળ આંસુ પડે, રડતા હતા. તો કે મને ઓળખી નહીં? ના. તો કે મારું નામ રૂપબાઈ. શું વાત કરો છો? તમે તો એમ કહેતા હતા કે મને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેડવા માટે આવ્યા છો અને તમને ભૂતળીનો દેહ આવ્યો? તો કે હા, વાત કીધા જેવી નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન અક્ષરધામમાં લઈ જતા હતા, પણ ભગવાને એમ કહ્યું કે તમે ડુંગળી ખાધી છે ને, એની ગંધ કાઢવા માટે તમને ભૂતળીનો દેહ આવશે. મારી જે ભૂલ થઈ હોય, પણ તમે હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. અને રડતા રડતા એ રંગબાઈને વાત કરી, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. ભગવાને પછી પૂતળીના દેહમાંથી મુક્ત કરી અંતે ભગવાન ધામમાં લઈ ગયા. એટલે ગંધ તો કઢાવશે જ ભગવાન હો. એટલે ખાતા નહીં. એમાં અત્યારે બહારનું ઓછું ખાઈ જો, આ પીઝા પછી શું કહેવાય પાવું ખાઈ ખાઈને પાવું જેવા બધા થઈ ગયા જાડા. એટલે બહારનું બને ત્યાં સુધી ખવાય નહીં. પણ હું ગમે એટલું કહું તો તમે ક્યાં માનવાના છો? માનવું તો પડે, પણ હવે માનતા નથી એનું હું કરું કયો? હાલો, છેલ્લે તો આ બધું તમારે ભોગવવાના દિવસો તો આવશે જ. હરિભગત હોય એને શું ખવાય ન ખવાય એના ઉપર તો કેટલો બધો કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. એટલે સારું છે, ખરેખર ન ખાવો તો સારું. અને રસાસ્વાદને કારણે ખાશો તો અંતે ભગવાન તો દયાળુ છે, પણ અંતે થોડું ઘણું તપ કરાવશે બદ્રિકાશ્રમમાં, અંતે ધામમાં લઈ જશે. તો વાલા ભક્તજનો, સારું. ત્યારે હવે જે કાંઈ આ કથા સાંભળ્યા પછી કદાચ સુધારો કંઈક કરાય તો આજના દિવસે સુધારો કરી અને પાછા નવા રસ્તા ઉપર ચડી જજો, પાટા ઉપર. સારું. ત્યારે બધા ભક્તજનોને એકાદશીના ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.